جی ہاں، تباہ کن بارشیں، مونسون کا دھواں اسپیل، طوفانی برسات سے ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے۔ مختلف شہروں میں حادثات، 3 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ گجرانوالہ میں 220 ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ مسلسل 12 گھنٹے برسات ہوئی ہے۔ 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ ڈسکا، بھیرا، کلر کہار، وزیر آباد، کالا باغ، پنڈ دادن خان، ملکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جہلم اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ اہم سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں، گھروں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ بارش ہوئی اور بہت ہوئی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ۔ گجرانوالہ میں برسات کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 220 ملی میٹر بارش، مسلسل 12 گھنٹے برستے بادلوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جی ٹی روڈ ہو یا سیالکوٹ روڈ، گوندلاوالا سے لے کر آوان چوک تک ہر گلی، ہر محلہ تالاب بن گیا۔ کرنٹ لگنے اور مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ نوشہرہ ورکا میں رائس مل کی چھت گر پڑی، مزدور جان سے گیا، 2 شدید زخمی ہوئے۔ ڈسکا، بھیرا، کلر کہار، وزیر آباد، کالا باغ، پنڈ دادن خان، ملکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، پھالیا اور کروڑ لال عیسن میں بھی بادل جم کر برسے۔ سڑکوں، گلی محلوں اور گھروں میں پانی جمع ہو گیا۔ جہلم اور سیالکوٹ میں بھی نشیبی علاقے زیر آب، مرکزی شاہراہیں ڈوب گئیں، گلیوں میں تالاب کا منظر۔ ابھی تو ٹریلر ہے، مونسون کا یہ اسپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے کل رات 12 بجے سے پیٹرول پمپ غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن کے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حکومت پیٹرول پمپ مالکان کو تیل کی قیمتوں کے یومیہ تعین پر قائل نہ کر سکی۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کے دوران چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن ہمایوں خان نے واضح کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین قبول نہیں، قیمتوں کا ہفتہ وار بنیاد پر تعین بھی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم قیمتوں کا تعین ماہانہ بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس صورتحال میں کاروبار نہیں چل رہا۔ 2 ماہ پہلے بھی وزیر پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن ہماری بات کبھی نہیں مانی گئی۔ پیٹرول پمپ بند کر رہے ہیں، آپ بند ہو گئے ہیں، غیر معینہ مدت کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ کل رات 12 بجے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ہمارا کاروبار چل ہی نہیں سکتا، ہمیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ڈے بائی ڈے ہے یہ ہمیں ناقابل قبول ہے۔ ہفتہ بھی سر ہمیں قابل قبول نہیں ہے، 1 مہینہ کر دیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہمارا جو کمیشن ہے وہ پرسنٹیج میں کریں، یعنی ریٹ بڑھتا ہے تو بڑھے گا، کم ہوتا ہے تو کم ہوگا۔ تو پیٹرول پمپس مالکان نے کل رات 12 بجے سے ملک بھر کے فیول پمپس بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اجلاس میں کیا تحفظات تھے، کیا مطالبات تھے، یہ جانتے ہیں ہم اپنے نمائندگان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے رضوان عالم اور اسلام آباد سے ظہیر علی نے ہمیں جوائن کی ہے۔ تو سب سے پہلے رضوان، آپ کی طرف آئیں گے، اجلاس کی اندرونی کہانی بتائیے۔ ڈیزل کی قیمتوں کا یومیہ تعین کا جو یہ معاملہ ہے یہ تنازع کی شکل اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پیٹرول ڈیلرز کی 2 بڑی تنظیمیں آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن اور پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے۔ ایک کراچی بیسڈ ہے، ایک لاہور بیسڈ ہے۔ کراچی بیسڈ جو پیٹرولیم ڈیلرز کی تنظیم ہے اس نے کل کراچی میں فیصلے کے لیے مرکزی اجلاس طلب کیا ہے اور پیٹرولیم ڈیلر کی 2 بڑی تنظیمیں ہڑتال کے معاملے پر تقسیم نظر آتی ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلر قیمتوں کے یوم تعین پہ جو تقسیم نہ کرنے پر یہ ڈٹ گئے ہیں، یہ دونوں اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز کی کراچی اور لاہور کے پیٹرولیم ڈیلر نمائندوں سے متواتر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک ہلچل ہے اور حکومت پیٹرولیم ڈیلرز کے نمائندوں کو قیمتوں کے یوم تعین پر قائل نہیں کر سکی ہے۔ چیئرمین اوگرا اور سیکریٹری پیٹرولیم کے ساتھ پیٹرولیم ڈیلرز کے نمائندوں کے بیک ٹو بیک اجلاس ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں پی پی ڈی اے کا وفد علی پرویز ملک کی سے ملاقات کے بعد چیئرمین اوگرے سے 2.5 گھنٹے تک ملا تھا۔ ہمارے ذرائع ایسا بتاتے ہیں ملاقاتوں میں پیٹرولیم ڈیلرز کے نمائندوں کو قیمتوں کے یومیہ تعین پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے
और कीमतों के यौमिया तयन पर ओगरा ने 7 दिन की मोहलत मांग ली है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से। इसी हवाले से कल मरकजी इजलास कराची में होगा और ये तय किया जाएगा कि हड़ताल करनी है रात 12 बजे से या ओगरा को 7 दिन की मोहलत देनी है। वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तारिक हसन, उनसे हमारी फोन पे भी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने तस्दीक की है कि ये मुलाकातें हुई हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है। मुलाकातों में डीलर मार्जिन 8% करने का मुतालबा किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो मुतालबा ज़हीर अली से भी जान लेते हैं। रिजवान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ज़हीर, आप देखा मुतालबात क्या हैं पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के? देखिए, 2 बुनियादी तौर पर मुतालबात थे। एक तो जो डेली बेसिस पे प्राइसेस का जो नया फार्मूला हुकूमत की जानिब से लाया गया है, इसमें यह कहा गया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत नहीं की गई। इसी हवाले से आज मुलाकात भी हुई है मिनिस्ट्री में वज़ीर पेट्रोलियम से और सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ओगरा के चेयरमैन भी उसमें मौजूद थे। और दूसरा बुनियादी मुतालबा ये था कि मार्जिन को 8% के हिसाब से इजाफा किया जाए। वजारत पेट्रोलियम जो वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से कहा गया कि जो मार्जिन था उसको डिजिटाइजेशन कास्ट से मुंसलिक किया गया था, यानी कि जितना आप पेट्रोल पंप को जो सप्लाई चेन है उसको डिजिटाइज करेंगे उस हिसाब से आपको जो मार्जिन है उसको आपका उसमें इंक्रीज किया जाएगा। और दूसरा जो डेली बेसिस का मामला है, जो प्राइसेस डेली बेसिस के बजाय ये कह रहे हैं 1 महीने पे इसको दोबारा से शिफ्ट किया जाए, कारोबार फिजिकल नहीं रहा। तो इससे वज़ीर पेट्रोलियम से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये फेडरल कैबिनेट का फैसला है और अकेले एक मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट का जो फैसला होता है उसको तब्दील नहीं कर सकता। हाँ, कल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो दोनों ग्रुप्स हैं उनको कहा है कि चेयरमैन ओगरा से मुलाकात करें और चेयरमैन ओगरा को ये हिदायत कर दी गई है कि कल रात 12 बजे जो इन्होंने अनाउंस किया है कि पेट्रोल पंप जो 12,000 पेट्रोल पंप हैं मुल्क भर में बंद किए जाएंगे, उससे पहले ओगरा चेयरमैन को ये हिदायत की गई है कि इनके साथ बैठें और इनके जो मुतालबात हैं दोनों ठीक हैं, लेकिन अकेली मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। ये फेडरल कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन है कि जो मार्जिन है वो डिजिटाइजेशन के साथ मुंसलिक किया गया है और जो डेली बेसिस प्राइसेस है कि रोजाना बिल्कुल ठीक है। ज़हीर, आपने अपडेट किया, रिजवान आपने अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन ने कल रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आपको बताएं कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने के लिए फ्रंट फुट पर सिफारती महाज संभाल लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला का अहम तरीन दौरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्कंदर मोमनी की मुलाकात, कशीदगी कम करवाने के लिए सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्कंदर मोमनी ने ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाया। शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार, कहा अफ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मजबूत अज़्म का अयादा, पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुखलिस सालिस का किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा सिक्योरिटी मामलात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। ईरान के अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में इलाकाई सलामती और मुश्तरका खुशहाली के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। दोनों मुमालिक ने सरहदी ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार। इलेक्शन जीत गए तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना दें। नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर भी इतना ही अजीज़ है जितना पंजाब, तमाम मसाइल हल करके दम लेंगे। हमारी हुकूमत आई तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे, बजट में 10 गुना इजाफा करेंगे। नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल देने का ऐलान भी किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, 3 मरहलों में इंतखाबात कराने का फैसला। 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 2 अगस्त को वोटिंग होगी। पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इंतखाबात कराए जाएंगे। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी के लिए फौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की जंग, सियासी जमातें मैदान में हैं। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग 3 मराहिल में होगी। 27 जुलाई को पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन की 13 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मीरपुर, भिम्बर और कोटली के अजला में 14,24,485 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 जनरल नशिस्तों पर वोटिंग होगी।
ان میں مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی کے اضلاع شامل ہیں، جہاں 7,86,407 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ اسی روز پاکستان میں مقیم جموں مہاجرین کی LA 34 سے LA 39 تک 6 نشستوں پر بھی پولنگ ہوگی۔ یہاں پر 4,04,948 افراد ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وادی کشمیر مہاجرین کے LA 40 سے LA 45 تک 6 نشستوں پر بھی 2 اگست کو ووٹنگ ہوگی، جہاں 33,598 ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کی 11 جنرل نشستوں پر انتخابی دنگل سجے گا۔ باغ، پونچھ، سدنوتی اور حویلی کے اضلاع پر مشتمل اس ڈویژن میں 11,54,894 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، انتخابی مہم زوروں پر ہے، تمام نظریں اب حتمی مارکے پر مرکوز ہیں، جہاں آزاد کشمیر کے عوام آئندہ 5 برس کے لیے اپنی قیادت کا انتخاب